حضرات دیکھیے اس پروگرام کو، اس آواز کو پھیلاؤ دینے میں 4 مائک اس وقت موجود ہیں. نئی موویز یا آپ کا اپنا نمائندہ لائیو ازاداری.com پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. شیلو بھائی شکریہ کے مستحق ہیں، مگر ہمارے عزت مآب میئر صاحب اور سردار پنچھی صاحب میری ایک بات پہ ذرا سا توجہ فرمائیں گے. اعجاز بھائی، آج بھی یہ الزام اردو پہ لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی زبان ہے، لیکن یہ 2 دستخط میرے پاس موجود ہیں، ایک سہارا سمے اور ایک ای ٹی وی. سہارا سمے سبرت رائے کا ہے اور ای ٹی وی رامو جی کا ہے. یہ دونوں مسلمان نہیں ہیں، لیکن اردو کے پروگرام کو نشر کرنے میں، اردو کے مشاعروں کو، اردو کی محفلوں کو نشر کرنے میں آج بھی ہندو مسلمانوں کے برابر کھڑے ہوئے ہیں، شانے سے شانہ ملائے ہوئے. بلکہ ان 2 چھوٹے چھوٹے چینلز کا شاید ان کی آواز کا پھیلاؤ اتنا نہ ہو جتنا ان 2 بڑے چینلز کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں اردو آج بھی گنگا جمنی تہذیب کی زبان کا نام ہے، نہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، نہ کسی ایک مسلک کی زبان کا نام ہے. یہ پوری دنیا اس میرے پیغام کو دیکھ رہی ہوگی، اس لیے میں ایک بار شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سبرت رائے جی اور جناب رامو جی کا کہ ہمارے ان محفلوں کی تہذیب کو، ہمارے وزیر خان صاحب دیکھیے ہم یہ بات پوری دنیا میں اپنی اس تہذیب کے حوالے سے پیش کریں گے کہ عزاداری کسی ایک مسلک اور کسی ایک مذہب کی جاگیر کا نام نہیں ہے. اور اس وقت آپ کو بتاؤں کہ ای ٹی وی اپنے ایک مشاعرے کو تمام دنیا کے ممالک میں نشر کرتی ہے. آئیے حضرات اب ہم محفل کی بات کرتے ہیں، غازی عباس کی بات کرتے ہیں کہ صدارتی کلمات ہمارے جعفر رضا نقوی صاحب جو ہمارے اس جشن کے صدر ہیں اور ہمارے سرپرست ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کے دعا کے طور پہ میں اپنی نظامت کے بازوؤں پہ ان کے چند جملے بطور امام ضامن باندھ لوں تاکہ یہ سفر اور میرا آسان ہو سکے اور راستے ہموار ہو سکیں. تشریف لائیں جناب جعفر رضا صاحب. جناب مولانا رضا صاحب، جناب ہمارے سبھی معزز موالین و شعراء کرام اور تمام معزز شرکائے جلسہ، آج یقیناً بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج ہماری انجمن کا یہ 47واں دور اور بہت کامیاب دور جناب باب الحوائج کے یوم پیدائش کے سلسلے میں آپ سب حضرات جانتے ہیں ہوتا چلا آ رہا ہے. بہت خوشی کے بعد میں آپ سب کا، شرکائے جلسہ کا اور اپنے معزز شعراء کرام کا اور مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور سے آپ کے گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری انجمن کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ سال بھر اس جلسے کی تکمیل کے سلسلے میں کوشاں رہتے ہیں. آپ سب دعا کیجئے کہ خدا ان کو جزائے خیر دے. بہت اچھی طرح مصرے کی مرزا دبیر کی ہے اور یقیناً یہ طرح خطاب و قدم باغ کی تصویر ہیں. باغ جرأت میں، شجاعت میں، شرافت میں، وفا میں خطاب و قدم باغ کی تصویر ہیں. عباس دیکھا تجد جری کو تصور میں علی نے اس خواب کی تعبیر ہیں عباس. میں جناب سیکریٹری صاحب سے اور اپنے صاحب ندامت نیت صاحب سے گزارش کروں گا کہ شعراء کرام کو رحمت دے کر اور جلسے کو آگے بڑھائیں.
तलावत हो चुकी था और नात पाक के अशार आप सुन चुके, सदारती कलमात हो चुके, मेहमान खसूसी का बयान हो चुका। आप बगैर किसी तमहीद के ये जश्न आगाज़ किया जाए। भाई देखिए, जनाब सफदर साहब ने गाजी अब्बास की बहादुरी से बात शुरू की थी, यहीं से हम जश्न शुरू करते हैं बस एक जुमले से। देखिए, इलाहाबाद में शेर ही नहीं बल्कि एक एक लफ्ज़ सुना जाता है, एक एक हर्फ सुना जाता है। आइए मैं आपको एक जुमला देता हूं कि जनाब सफदर साहब हज़रत अब्बास की बहादुरी पे तकरीर कर रहे थे। भाई सफदर ही तो बहादुरी के तस्करा करेगा, कोई और कहां से करेगा। जुमला कहूं कि अब्बास सिर्फ करबला के बहादुर का नाम नहीं है, इस्मत के खजाने के बेश बहादुर का नाम है। ओहो, खुदा के वास्ते जल्दी से इस जुमले को आप कैच कर लीजिए। अब्बास सिर्फ करबला के बहादुर का नाम नहीं है, इस्मत के खजाने के बेश बहादुर को अब्बास कहते हैं। आइए यहीं से हम सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, दो मिसरे दिए गए हैं। एक मिर्जा दबीर का मिसरा है, सरदाबा कदम बाप की तस्वीर है अब्बास। एक आगा सरोज साहब का मिसरा, खुलूस दिल मेरा यारब अलम बरदार तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि जनाब फाजिल हाशमी साहब की आज एक नई किताब आई, मैं वक्त पे नहीं आ सका था, थोड़ा सा ताखीर हो गई मुझे। मशहद मुक़द्दस से सुबह से मैं चला और शाम तक यहाँ पहुंचना थोड़ा वक्त तो लगा। जनाब नायाब साहब साथ में थे, मगर फिर भी मैं आपसे पहले आपके शहर में पहुंच गया, लखनऊ होता हुआ। और देखिए, आपके इस्तकबाल में मैं बात कर रहा हूँ। अनीस और इलाहाबाद क्या उम्दा किताब है, उसकी पेज़राई होनी चाहिए। मैं चाहता हूं खुदा सुखन मीर अनीस की रूह से सबसे पहले इजाजत ले लूं, तब यह जश्न शुरू किया जा सके। इलाहाबाद के तमाम अहले अदब मीर अनीस यहां आते हैं और अपना पसंदीदा मरसिया नमक खाने तकल्लुम फसाहत मेरी पूरी किताब आपके सामने आ चुकी है, वो पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आज जब अनीस पढ़ते थे तो मजमा बताते हैं कि पूरा दरियाबाद छलक रहा था। आज दरियाबाद में रूह अनीस को दावत दी जाए और यह बताया जाए कि आज भी आपके मरसियों के हरफों और लफ्जों की जूतियां सीधी कर करके हम शुअरा अगर आपकी तरह में कुछ थोड़ा बहुत कह लेते हैं तो मनकबत के शायर हो जाते हैं। आइए अजीजों, मैं बात पेश कर रहा हूं और यहीं से हजरत अब्बास की बहादुरी का तस्करा। सिर्फ गाजी अब्बास की बहादुरी को दो मिसरों में एक बैत में मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामा पेश करते हैं, वो मिसरा पेश कर रहा हूं। और पूरी दुनिया में यह मैसेज जाना चाहिए कि इलाहाबाद की महफिल शुरू किस अंदाज में होती है। मतला बिल्कुल साफ होना चाहिए, कोई अब्र नहीं, कोई अब्र आलूद माहौल नहीं, माहौल पे लाहौल। और मैं मतला शुरू करता हूं, मतला भी मीर अनीस की बैत को मतला बनाता हूं और यहीं से हमारी मनकबत का सफर शुरू होगा। खुदाए सुखन मीर अनीस गाजी अब्बास की बहादुरी का तस्करा करते हैं। जिस शेर की पहली गूंज पे पाताल का पित्ता पानी हो जाए, शजातों के लुगत में उसे अब्बास कहते हैं। मैं मिसरे पेश कर रहा हूं। दो ही जवान देखे हैं इस दो जहान में, दो ही जवान देखे हैं इस दो जहान में। मिसरा पढ़ रहा हूं, दो ही मीर अनीस, दो ही जवान देखे हैं इस दो जहान में। अब्बास करबला में, अली नहरवान में। दो ही जवान देखे हैं इस दो जहान में, दो ही जवान देखे हैं इस दो जहान में। अब्बास करबला में, अली नहरवान में। जाज भाई महफिल शुरू हुई। दो ही जवान देखे हैं इस दो जहान में, अब्बास करबला में, अली नहरवान में। दूसरा मिसरा है मिर्जा दबीर अल्लाह मकामा का। साहिब मिसरा मिर्जा दबीर की भी रूह को मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा ताकि वो भी शामिल हो जाएं और इन दोनों खुदाए सुखन जो उनकी मौजूदगी में हमारा ये जश्न आगे बढ़े, ताकि जो मरसिए की रवायत है वो मनकबत में कैसे ढलती है, हम इस सिलसिले को देखें। मैं मिर्जा दबीर के उस पूरे मुसद्दस से, बल्कि उनके जो 30,000 मरसिए उन्होंने कहे हैं, दफ्तर मातम की 20 जिल्दें छापने के बाद मुंशी नवल किशोर थक गए कि आगे हम इतना छाप नहीं सकते, जितने मरसिए हम पढ़ नहीं सकते उससे ज़्यादा मरसिए मिर्ज़ा दबीर कह के गए हैं। उससे बस एक बंद मैं निकाल के लाता हूँ। आपने खूब सुना होगा कि साहब की शेर की आमद है, लेकिन एक बंद मैं अपनी इंतखाब से लाता हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एजाज भाई लाइव सुनाइए जो बंद मैं पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल खुले दिल से मोबाइल खोल दीजिए, बंद पेश कर रहा हूँ। अर्ज कर रहा हूं, सुनिएगा ये मुसद्दस का बंद। मिर्जा दबीर अल्लाह मकामा साहिब मिसरा, चूंकि मिसरे का तारुफ कराना था, सरताब कदम बाप की तस्वीर है अब्बास। इसी वजन में, इसी जमीन में मिर्जा दबीर कहते हैं, खुद शेर है, जद शेर, चचा शेर, पितर शेर। दरियाबाद को दरियाबाद क्यों ना कहा जाए, ये अब्बास को पसंद है।
یہ ترائی کا علاقہ ہے اور ترائی کا علاقہ عباس کا ہوتا ہے اور ترائی میں شعر رہا کرتے ہیں. شعر پیش کر رہا ہوں. خود شعر ہے، جد شعر، چچا شعر، پدر شعر، نعرے ہیں جدا شعر کے، دل شعر، جگر شعر، کیوں کر نہ ہو اس طرح کے شعروں کے پسر شعر. ارے پلکیں ہیں اگر شعر کا پنجہ تو نظر شعر. بیت پیش کر رہا ہوں. خود شعر ہے، جد شعر، چچا شعر، پدر شعر، نعرے ہیں جدا شعر کے، دل شعر، جگر شعر، پلکیں ہیں اگر شعر کا پنجہ تو نظر شعر. کیوں کر نہ ہو اس طرح کے شعروں کے پسر شعر. یوں غیظ میں شعروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا، ارے پلکوں کو بہادر کی جھپکتے نہیں دیکھا. یوں غیظ میں شعروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا. باس ہے باس ہے. حضرات، میں نے انیس اور دبیر کے چند مصرے آپ کے سامنے پیش کر دیے. دوسرا مصرع ہے ہمارا خلوص دل میرا یا رب علم بردار تک پہنچے. آغا سروش صاحب کا مصرع ہے، وہ خود موجود ہیں، اپنا کلام پیش کریں گے. لیکن میں 4 مصرے ان کے اس لیے پیش کر دوں کہ غازی عباس کی محفل میں اگر شروع سے ہی بالی سکینہ کو بلا لیا جائے تو پھر محفل کی مقبولیت میں شبہ نہیں رہے گا. اس لیے کہ وہاں عباس نہیں جاتے جہاں سکینہ نہیں ہوتی، وہاں سکینہ نہیں ہوتی جہاں عباس نہیں ہوتے. علم اور مشکیزہ دونوں ساتھ میں ہوتا ہے. اس لیے میں 4 مصرے جناب آغا سروش کے پیش کرتا ہوں کہ کم سنی میں بھی سکینہ کی نرالی شان ہے، کم سنی میں بھی سکینہ کی نرالی شان ہے، اپنی پھپھیوں کی طرح اوڑھے ہوئے قرآن ہے. کم سنی میں بھی سکینہ کی نرالی شان ہے، اپنی پھپھیوں کی طرح اوڑھے ہوئے قرآن ہے. جنگ سے لوہٹ گیا عباس غازی کا خیال، تیرا مشکیزہ ہے جو روکے ہوئے طوفان ہے، تیرا مشکیزہ ہے جو روکے ہوئے طوفان ہے.